Hello everyone, welcome to our YouTube channel Science Patashala. Dear CTET 2026 aspirants, ಎಲ್ಲರಿಗೂ ನಮಸ್ಕಾರ. Welcome to our CTET Science Paper 2 Preparation Journey. ಇಂದಿನ ಸೆಷನ್ನಲ್ಲಿ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟ್ಸ್ ಟಾಪಿಕ್ನ ಮೋಸ್ಟ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಪ್ರೀವಿಯಸ್ ಇಯರ್ ಕ್ವಶನ್ಸ್ PYQs ಅನ್ನು ಸ್ಟೆಪ್ ಬೈ ಸ್ಟೆಪ್ ಡೀಟೇಲ್ಡ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲನೇಷನ್ಸ್ ಜೊತೆಗೆ ಆನ್ಸರ್ ಸಹಿತ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡೋಣ. CTET ಸೈನ್ಸ್ ಪೇಪರ್ 2 ನಲ್ಲಿ ಫ್ರೀಕ್ವೆಂಟ್ಲಿ ರಿಪೀಟ್ ಆಗುವ ಕ್ವಶನ್ಸ್, ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟೀಸ್, ಪೋಲ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಯೂಸಸ್ ನಿಂದ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಹೇಗೆ ಫ್ರೇಮ್ ಆಗುತ್ತದೆ ಅನ್ನೋದನ್ನ ಕಲಿತೀವಿ. ಸೊ ವಿಡಿಯೋ ಯೂಸ್ಫುಲ್ ಅನ್ಸಿದರೆ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡೋದನ್ನ ಮರೆಯಬೇಡಿ. Let us start today's session. The first question: a magnet is rolled in a mixture of iron fillings and sulfur powder. It is observed that ಈ ಪ್ರಶ್ನೆ CTET ನವೆಂಬರ್ 2015 ನಲ್ಲಿ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಆಪ್ಷನ್ಸ್ ಈ ರೀತಿ ಇದೆ. ಆಪ್ಷನ್ ಎ, ಐರನ್ ಫಿಲ್ಲಿಂಗ್ಸ್ ಗೆಟ್ ಅಟ್ರಾಕ್ಟೆಡ್ ಟು ಬೋತ್ ಪೋಲ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಸಲ್ಫರ್ ಕ್ಲಿಂಗ್ಸ್ ಇನ್ ದ ಮಿಡಲ್ ಆಫ್ ದ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟ್. Option B, iron fillings get attracted to the north pole and sulfur to the south pole of the magnet. Option C, iron fillings get attracted to the south pole and sulfur to the north pole of the magnet. Option D, only the iron fillings get attracted equally to both poles of the magnet. So magnet iron fillings ಅನ್ನು attract ಮಾಡುತ್ತದೆ because iron is a magnetic material. So iron fillings ಏನಾಗ್ತದೆ? So iron fillings both north pole and south pole equally attract ಮಾಡ್ತದೆ. So that will equally attract. Okay. So sulfur non-magnetic substance ಆದ್ದರಿಂದ magnet ಗೆ attract ಆಗಲ್ಲ. So hence only iron fillings get attracted. That is option D. It is the correct answer. Okay. So option D is the correct answer. Only the iron fillings get attracted equally to both the poles of the magnet. That is option D is the correct answer. Next question: which of the following processes destroy the magnetic properties of a bar magnet? ಸೊ ಈ ಪ್ರಶ್ನೆ CTET ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 2015 ನಲ್ಲಿ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಎ ಕಟಿಂಗ್ ಇಂಟು 2 ಪೀಸಸ್ ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ಬಿ ಹೀಟಿಂಗ್, ಸಿ ಬೀಟಿಂಗ್, ಡಿ ಸೀಲಿಂಗ್. ಸೊ ಆಪ್ಷನ್ಸ್ ಈ ರೀತಿ ಇದೆ. ಆಪ್ಷನ್ ಎ, ಬಿ ಅಂಡ್ ಸಿ, ಆಪ್ಷನ್ ಬಿ ಎ, ಬಿ ಅಂಡ್ ಸಿ, ಆಪ್ಷನ್ ಸಿ ಎ ಅಂಡ್ ಡಿ, ಆಪ್ಷನ್ ಡಿ ಓನ್ಲಿ ಎ. ಸೊ ಹೀಟಿಂಗ್ ಅ ಬಾರ್ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸಸ್ ಥರ್ಮಲ್ ಮೋಷನ್. ಇದರಿಂದ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಡೊಮೇನ್ಸ್ ಡಿಸಾರ್ಡರ್ ಆಗುತ್ತವೆ and magnetism it is destroyed. So beating or hammering the magnet causes mechanical disturbance. Domains alignment disturb ಆಗಿ magnetic property ಕಳೆದು ಹೋಗುತ್ತದೆ. So cutting a magnet gives two smaller magnets, that is magnetism destroy ಆಗಲ್ಲ. So sealing magnetism ಮೇಲೆ ಯಾವುದೇ effect ಇಲ್ಲ. So only heating and beating destroy the magnetic properties. That is option A, it is the correct answer. That is B heating, D sealing. So ಇದರಲ್ಲಿ option A, that is B and C, it is the correct answer. Next question: which of the following facts is not correct about magnets? ಸೊ ಈ ಪ್ರಶ್ನೆ CTET ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 2016 ನಲ್ಲಿ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಆಪ್ಷನ್ಸ್ ಈ ರೀತಿ ಇದೆ. ಆಪ್ಷನ್ ಎ, ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ is stronger at the poles of a bar magnet. Option B, magnetic field lines originate from north pole and merge at south pole of a magnet. Option C, attraction is a sure test of magnetism. Option D, like poles of magnet repel each other. ಸೊ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಬಾರ್ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟ್ ಪೋಲ್ಸ್ ಬಳಿ ಹೆಚ್ಚು ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಆಗಿರುತ್ತದೆ. ಸೊ ಎ ಇಟ್ ಇಸ್ ಕರೆಕ್ಟ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಎ ಇಟ್ ಇಸ್ ಕರೆಕ್ಟ್. ಸೊ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಲೈನ್ಸ್ ನಾರ್ತ್ ಪೋಲ್ ನಿಂದ ಒರಿಜಿನೇಟ್ ಆಗಿ ಸೌತ್ ಪೋಲ್ ನಲ್ಲಿ ಮರ್ಜ್ ಆಗುತ್ತದೆ. ಸೊ ಬಿ ಇಟ್ ಇಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಕರೆಕ್ಟ್. ಸೊ ಲೈಕ್ ಪೋಲ್ಸ್ ರಿಪೆಲ್ ಈಚ್ ಅದರ್, ಹೆನ್ಸ್ ಡಿ ಇಟ್ ಇಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಕರೆಕ್ಟ್. ಬಟ್ ಅಟ್ರಾಕ್ಷನ್ ಅಲೋನ್ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಸಮ್ಗೆ ಶ್ಯೂರ್ ಟೆಸ್ಟ್ ಅಲ್ಲ, ಬಿಕಾಸ್ ನಾನ್ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟ್ಸ್ ಕ್ಯಾನ್ ಆಲ್ಸೋ ಅಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಐರನ್. ಓನ್ಲಿ ರಿಪಲ್ಷನ್ ಇಸ್ ದ ಶ್ಯೂರ್ ಟೆಸ್ಟ್. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಈ ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ ಸರಿಯಾದ ಉತ್ತರ ಆಪ್ಷನ್ ಸಿ, ದಟ್ ಇಸ್ ಅಟ್ರಾಕ್ಷನ್ ಇಸ್ ಅ sure test of magnetism. Okay, it is not correct about magnets. That is option C is the correct answer. Next question: which of the following is examples of non-contact force? ಸೊ ಈ ಪ್ರಶ್ನೆ CTET ಡಿಸೆಂಬರ್ 2018 ನಲ್ಲಿ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಆಪ್ಷನ್ಸ್ ಈ ರೀತಿ ಇದೆ. ಆಪ್ಷನ್ ಎ ಮಸ್ಕ್ಯುಲಾರ್ ಫೋರ್ಸ್, ಆಪ್ಷನ್ ಬಿ ಗ್ರಾವಿಟೇಷನ್ ಫೋರ್ಸ್, ಆಪ್ಷನ್ ಸಿ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಫೋರ್ಸ್, ಆಪ್ಷನ್ ಡಿ ಬೋತ್ ಬಿ ಅಂಡ್ ಸಿ.
ಸೊ ನಾನ್ ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟ್ ಫೋರ್ಸ್ ಆಕ್ಟ್ ವಿದೌಟ್ ಫಿಸಿಕಲ್ ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ಸ್. ಸೊ ಗ್ರಾವಿಟೇಷನಲ್ ಫೋರ್ಸ್ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಇದ್ದರೂ ವರ್ಕ್ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಸೊ ಇಟ್ ಈಸ್ ನಾನ್ ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟ್ ಫೋರ್ಸ್. ಸೊ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಫೋರ್ಸ್ ಕೂಡ ಟಚಿಂಗ್ ಇಲ್ಲದೆ ಅಟ್ರಾಕ್ಷನ್ ಅಥವಾ ರಿಪಲ್ಷನ್ ತೋರಿಸುತ್ತದೆ. ಸೊ ಮಸ್ಕ್ಯುಲಾರ್ ಫೋರ್ಸ್ ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟ್ ಫೋರ್ಸ್ ಆಗಿರುವುದರಿಂದ ಬಿ ಅಂಡ್ ಸಿ ದೇ ಆರ್ ಕರೆಕ್ಟ್. ದಟ್ ಈಸ್ ಆಪ್ಷನ್ ಡಿ. ದಟ್ ಈಸ್ ಬೋತ್ ಬಿ ಅಂಡ್ ಸಿ ದೇ ಆರ್ ಕರೆಕ್ಟ್. ಆಪ್ಷನ್ ಡಿ is the correct answer. Next question, which of the following statements is true? ಸೊ ಈ ಪ್ರಶ್ನೆ CTET 2020 ನಲ್ಲಿ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಆಪ್ಷನ್ಸ್ ಈ ರೀತಿ ಇದೆ. ಆಪ್ಷನ್ ಎ, ಆಲ್ ನಾನ್ ಮೆಟಲ್ಸ್ ಆರ್ ಗ್ಯಾಸಸ್. ಆಪ್ಷನ್ ಬಿ, ಆಲ್ ನಾನ್ ಮೆಟಲ್ಸ್ ಆರ್ ನಾನ್ ಡಕ್ಟೈಲ್. ಆಪ್ಷನ್ ಸಿ, ಆಲ್ ಮೆಟಲ್ಸ್ ಆರ್ ಸಾಲಿಡ್. ಆಪ್ಷನ್ ಡಿ, ಆಲ್ ಮೆಟಲ್ಸ್ ಆರ್ ಹಾರ್ಡ್. ಸೊ ನಾನ್ ಮೆಟಲ್ಸ್ ಡಕ್ಟೈಲ್ ಅಲ್ಲ. ಸೊ ದೇ ಕೆನಾಟ್ ಬಿ ಡ್ರಾನ್ ಇನ್ ಟು ವೈರ್ಸ್. ಸೊ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಬಿ ಇಟ್ ಈಸ್ ಟ್ರೂ. So all non-metals gases, that is option A. Okay, all non-metals gases alla. So some are solid or liquid like carbon, bromine. So all metals solid alla. Mercury it is a liquid, and all metals hard alla. For example, sodium, potassium, they are soft. Hence option B it is the correct answer. That is all non-metals are non-ductile. Option B is the correct answer. Next question, choose the incorrect statement. ಈ ಪ್ರಶ್ನೆ CTET 2021 ನಲ್ಲಿ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಆಪ್ಷನ್ಸ್ ಈ ರೀತಿ ಇದೆ. ಆಪ್ಷನ್ ಎ, ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟ್ಸ್ ಲೂಸ್ ದರ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟೀಸ್ ಆನ್ ಹೀಟಿಂಗ್. ಆಪ್ಷನ್ ಬಿ, ಬಾರ್ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟ್ಸ್ ಶುಡ್ ಬಿ ಕೆಪ್ಟ್ ಇನ್ ಪೇರ್ಸ್ ವಿತ್ ದೇರ್ ಅನ್ಲೈಕ್ ಪೋಲ್ಸ್ ಆನ್ ದ ಸೇಮ್ ಸೈಡ್. ಆಪ್ಷನ್ ಸಿ, ಸಿಮಿಲರ್ ಪೋಲ್ಸ್ ಆಫ್ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟ್ಸ್ ರಿಪೆಲ್ ಈಚ್ ಅದರ್. ಆಪ್ಷನ್ ಡಿ, ನಿಕಲ್ ಅಂಡ್ ಕೋಬಾಲ್ಟ್ ಡು ನಾಟ್ ಗೆಟ್ ಅಟ್ರಾಕ್ಟೆಡ್ ಬೈ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟ್. ಸೊ ನಿಕಲ್ ಮತ್ತು ಕೋಬಾಲ್ಟ್ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಮಟೀರಿಯಲ್ಸ್ ಆಗಿವೆ. ಸೊ ದೇ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟ್ಗೆ ಅಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಆಗುತ್ತವೆ. ಸೊ ಹೀಟಿಂಗ್ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟ್ ಮಾಡಿದರೆ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟೀಸ್ ರಿಡ್ಯೂಸ್ ಆಗುತ್ತವೆ. ಸೊ ಎ ಇಟ್ ಇಸ್ ಕರೆಕ್ಟ್. ಸೊ ಬಾರ್ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟ್ ಅನ್ಲೈಕ್ ಪೋಲ್ಸ್ ಟುಗೆದರ್ ಸ್ಟೋರ್ ಮಾಡಿದರೆ ಸ್ಟ್ರೆಂತ್ ಮೇಂಟೈನ್ ಆಗುತ್ತದೆ. ಸೊ ಬಿ ಇಟ್ ಇಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಕರೆಕ್ಟ್. ಸೊ ಸಿಮಿಲರ್ ಪೋಲ್ಸ್ ರಿಪೆಲ್ ಈಚ್ ಅದರ್. ಹೆನ್ಸ್ ಸಿ ಇಟ್ ಇಸ್ ಕರೆಕ್ಟ್. Therefore option D it is the incorrect statement. That is A no. So nickel and cobalt do not get attracted by magnet. Okay, option D it is the correct answer. Next question, a girl brings positively charged rod and a negatively charged rod one by one near a thin stream of water. So in which direction will the water stream bend? ಸೊ ಈ ಪ್ರಶ್ನೆ CTET 2022 ನಲ್ಲಿ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಆಪ್ಷನ್ಸ್ ಈ ರೀತಿ ಇದೆ. ಆಪ್ಷನ್ ಎ, ಟುವರ್ಡ್ಸ್ ದ ಪಾಸಿಟಿವ್ಲಿ ಚಾರ್ಜ್ಡ್ ರಾಡ್ ಅಂಡ್ ಅವೇ ಫ್ರಮ್ ನೆಗೆಟಿವ್ಲಿ ಚಾರ್ಜ್ಡ್ ರಾಡ್. ಸೊ ಆಪ್ಷನ್ ಬಿ, ಟುವರ್ಡ್ಸ್ ಬೋತ್ ಪಾಸಿಟಿವ್ಲಿ ಚಾರ್ಜ್ಡ್ ರಾಡ್ ಆಸ್ ವೆಲ್ ಆಸ್ ನೆಗೆಟಿವ್ಲಿ ಚಾರ್ಜ್ಡ್ ರಾಡ್. ಸೊ ಆಪ್ಷನ್ ಸಿ, ಅವೇ ಫ್ರಮ್ ಬೋತ್ ಪಾಸಿಟಿವ್ಲಿ ಚಾರ್ಜ್ಡ್ ರಾಡ್ ಆಸ್ ವೆಲ್ ಆಸ್ ನೆಗೆಟಿವ್ಲಿ ಚಾರ್ಜ್ಡ್ ರಾಡ್. ಸೊ ಆಪ್ಷನ್ ಡಿ, ಟುವರ್ಡ್ಸ್ ದ ನೆಗೆಟಿವ್ಲಿ ಚಾರ್ಜ್ಡ್ ರಾಡ್ ಅಂಡ್ ಅವೇ ಫ್ರಮ್ ಪಾಸಿಟಿವ್ಲಿ ಚಾರ್ಜ್ಡ್ ರಾಡ್. ಸೊ ವಾಟರ್ ಸ್ಟ್ರೀಮ್ ನ್ಯೂಟ್ರಲ್ ಆದರೂ ಪೋಲಾರ್ ನೇಚರ್ ಹೊಂದಿದೆ. ಸೊ ಚಾರ್ಜ್ ರಾಡ್ ಬಳಿ ತಂದಾಗ ವಾಟರ್ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ಸ್ ಪೋಲರೈಸ್ ಆಗುತ್ತವೆ ಅಂಡ್ ರೀಅರೇಂಜ್ ಆಗುತ್ತವೆ. ಸೊ ಪಾಸಿಟಿವ್ ರಾಡ್ ಆಗಲಿ ನೆಗೆಟಿವ್ ರಾಡ್ ಆಗಲಿ ಎರಡೂ ಅಟ್ರಾಕ್ಷನ್ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡುತ್ತವೆ. ಸೊ ವಾಟರ್ ಸ್ಟ್ರೀಮ್ ಬೋತ್ ರಾಡ್ಸ್ ಕಡೆಗೆ ಬೆಂಡ್ ಆಗುತ್ತದೆ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಆಪ್ಷನ್ ಬಿ ಇಟ್ ಇಸ್ ದ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆನ್ಸರ್. ದಟ್ ಈಸ್ ಟುವರ್ಡ್ಸ್ ಬೋತ್ ಪಾಸಿಟಿವ್ಲಿ ಚಾರ್ಜ್ಡ್ ರಾಡ್ ಆಸ್ ವೆಲ್ ಆಸ್ ನೆಗೆಟಿವ್ಲಿ ಚಾರ್ಜ್ಡ್ ರಾಡ್. ಆಪ್ಷನ್ ಬಿ ಇಸ್ ದ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆನ್ಸರ್. Next question, which of the following represents set of contact forces? ಸೊ ಈ ಪ್ರಶ್ನೆ CTET January 2022 ನಲ್ಲಿ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಆಪ್ಷನ್ಸ್ ಈ ರೀತಿ ಇದೆ. ಆಪ್ಷನ್ ಎ, ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋಸ್ಟಾಟಿಕ್ ಫೋರ್ಸ್, ಫೋರ್ಸ್ ಆಫ್ ಫ್ರಿಕ್ಷನ್, ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಫೋರ್ಸ್. ಆಪ್ಷನ್ ಬಿ, ಮಸ್ಕ್ಯುಲಾರ್ ಫೋರ್ಸ್, ಫೋರ್ಸ್ ಆಫ್ ಫ್ರಿಕ್ಷನ್, ಗ್ರಾವಿಟೇಷನಲ್ ಫೋರ್ಸ್. ಆಪ್ಷನ್ ಸಿ, ಡ್ರ್ಯಾಗ್, ಮಸ್ಕ್ಯುಲಾರ್ ಫೋರ್ಸ್, ಫೋರ್ಸ್ ಆಫ್ ಫ್ರಿಕ್ಷನ್. ಆಪ್ಷನ್ ಡಿ, ಗ್ರಾವಿಟೇಷನಲ್ ಫೋರ್ಸ್, ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋಸ್ಟಾಟಿಕ್ ಫೋರ್ಸ್, ಡ್ರ್ಯಾಗ್. So contact forces act only when objects touch each other. So muscular force direct contact ಬೇಕು and friction surfaces contact ಇದ್ದಾಗ ಮಾತ್ರ ಆಕ್ಟ್ ಆಗುತ್ತವೆ. So drag force that is fluid, that is air or water ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟ್ ನಿಂದಲೇ ಅರೈಸ್ ಆಗುತ್ತದೆ. So gravitational, electrostatic, magnetic forces non contact. So option C it is the correct answer. Okay, so drag, muscular force, force of friction. That is option C is the correct answer. Next question, a magnet is broken into two pieces. If two pieces are brought closer, they will be. So ಈ ಪ್ರಶ್ನೆ CTET January 2022 ನಲ್ಲಿ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ.
ಸೊ ಆಪ್ಷನ್ ಸಿ ರೀತಿ ಇದೆ. ಆಪ್ಷನ್ ಎ ಅಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಈಚ್ ಅದರ್, ಆಪ್ಷನ್ ಬಿ ರಿಪೆಲ್ ಈಚ್ ಅದರ್, ಆಪ್ಷನ್ ಸಿ ಮೇ ಅಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಆರ್ ರಿಪೆಲ್, ಆಪ್ಷನ್ ಡಿ ನೈದರ್ ಅಟ್ರಾಕ್ಟ್ ನಾರ್ ರಿಪೆಲ್. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟ್ ಅನ್ನು 2 ಪೀಸಸ್ ಮಾಡಿದರೆ ಈಚ್ ಪೀಸ್ ಬಿಕಮ್ಸ್ ಅ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟ್ ವಿತ್ ನಾರ್ತ್ ಅಂಡ್ ಸೌತ್ ಪೋಲ್ಸ್. ಸೊ ಎರಡನ್ನು ಒಂದರ ಬಳಿಗೆ ಒಂದು ತಂದಾಗ ಅನ್ಲೈಕ್ ಪೋಲ್ಸ್ ಫೇಸ್ ಮಾಡಿದರೆ ಅಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಆಗುತ್ತದೆ, ಸೊ ಲೈಕ್ ಪೋಲ್ಸ್ ಫೇಸ್ ಮಾಡಿದರೆ ರಿಪೆಲ್ ಆಗುತ್ತದೆ. ಸೊ ಓರಿಯಂಟೇಷನ್ ಮೇಲೆ ಡಿಪೆಂಡ್ ಆಗಿ ಅಟ್ರಾಕ್ಷನ್ ಅಥವಾ ರಿಪಲ್ಷನ್ ಎರಡೂ ಸಾಧ್ಯ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಈ ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ ಸರಿಯಾದ ಉತ್ತರ ಆಪ್ಷನ್ ಸಿ, ದಟ್ ಇಸ್ ಮೇ ಅಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಆರ್ ರಿಪೆಲ್. ಆಪ್ಷನ್ ಸಿ ಇಸ್ ದ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆನ್ಸರ್. Next question, an ion X3 plus is obtained from an element X. At the atomic mass it is 27 and the atomic number it is 13. The number of protons, electrons and neutrons in X3 plus is respectively. So ಈ ಪ್ರಶ್ನೆ CTET ಆಗಸ್ಟ್ 2023 ನಲ್ಲಿ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಆಪ್ಷನ್ ಸಿ ರೀತಿ ಇದೆ. ಆಪ್ಷನ್ ಎ 14, 13 and 10, ಆಪ್ಷನ್ ಬಿ 10, 13 and 14, ಆಪ್ಷನ್ ಸಿ 13, 13 and 10, ಆಪ್ಷನ್ ಡಿ 13, 10 and 14. ಸೊ ಅಟಾಮಿಕ್ ನಂಬರ್ 13 ಅಂದರೆ ಪ್ರೋಟಾನ್ಸ್ ಎಷ್ಟಾಗ್ತದೆ? ಸೊ ಪ್ರೋಟಾನ್ಸ್ ದೇ ಆರ್ 13. ಓಕೆ, ಸೊ ಅಟಾಮಿಕ್ ಮಾಸ್ 27 ಆಗಿದ್ದರಿಂದ ಸೊ ನ್ಯೂಟ್ರಾನ್ಸ್ that is equal to 27 minus 13, so that is 14 neutrons. So here X3 plus ion formed ಆಗಿದ್ದರಿಂದ ಎಲಿಮೆಂಟ್ 3 electrons ಲೂಸ್ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಸೊ electrons ಎಷ್ಟಾಗ್ತದೆ? ಸೊ electrons that is 13 minus 3, that is 10. So hence protons 13, electrons it is 10, so neutrons it is 14. Okay, so ಈ ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ ಸರಿಯಾದ ಉತ್ತರ ಆಪ್ಷನ್ ಡಿ, that is 13, 10, 14. Okay, so option D is the correct answer. ಸೊ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ಇವತ್ತಿನ PYQ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮೂಲಕ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟ್ಸ್ ಟಾಪಿಕ್ ನಲ್ಲಿ CTET ಸೈನ್ಸ್ ಪೇಪರ್ 2 ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಹೇಗೆ ಫ್ರೇಮ್ ಆಗ್ತವೆ ಅನ್ನೋದು ನಿಮಗೆ ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಗಿರಬೇಕು. ಸೊ ಈ ಚಾನೆಲ್ ನಲ್ಲಿ CTET ಸೈನ್ಸ್ ಪ್ರಿಪರೇಷನ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ಲಿ PYQ ಬೇಸ್ಡ್ ಆಗಿದ್ದು ಫುಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಓರಿಯೆಂಟೆಡ್ ಅಪ್ರೋಚ್ ನಲ್ಲಿ ಕ್ಲಾಸಸ್ ಇರ್ತವೆ. ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಟಾಪಿಕ್ ಅನ್ನು ಆದಷ್ಟು ಬೇಗ ಅಪ್ಲೋಡ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಸೊ ಕ್ಲಾಸ್ ಯೂಸ್ಫುಲ್ ಅನಿಸಿದರೆ ಲೈಕ್ ಮಾಡಿ ಅಂಡ್ ಶೇರ್ ಮಾಡಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪಾರ್ಟ್ ಮಿಸ್ ಆಗಬಾರ್ದೆಂದರೆ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. So CTET 2026 ಗೆ all the very best. Thank you for watching Science Pathashala.